اللہ میں حضرت کہا کرتا ہوں جنہ امیر واسطے رب نال یاری سوکھی ہے ماڑے دی بڑی اوکھی ہے. جے امیر لائے اپنے پیسوں کا صحیح استعمال امیر کرے تھے. جتنی امیر کے لیے رب سے دوستی سوکھی ہے اور ماڑے کے لیے تو اوکھی ہے بڑی. ماڑا نفل پڑھے گا, ساری رات جاگے گا, روزے رکھے گا, تلاوت کرے گا, ذکر کرے گا, پھر جا کے کتے گل بنے گی. لیکن امیر کے لیے کتنا بہترین آپشن ہے. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں السخی حبیب اللہ, اور سخی ڈائریکٹ ہی ساڈا یار ہے. ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور یاد رکھنا او بھائی, اور بینک میں پڑے پیسے انڈے یا بچے نہیں دیتے. اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر. دیکھ سودا سونا کہ نہیں 10% تو شروع ہو رہی. بتا اگر دنیا میں کوئی اتنی پرسنٹیج دینے والا ہے تو 10 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو 1 80 10 یہ خلاص بوتا 70 اور زیادہ 700 اور زیادہ بغیر حساب. بتاؤ اگر پوری دنیا میں کوئی اتنی پرسنٹیج دینے والا ہے. بینک میں پڑے پیسے نہ انڈے دیتے ہیں نہ بچے دیتے ہیں. اپنے رب سے سودا کرو. میں کہا کرتا ہوں جمعے میں کہتا ہوں جنہ امیر واسطے رب نال یاری سوکھی سی لیکن لائی گھٹ ہی لوکانے میں لاؤ حضرت. اور یاد رکھنا بھائی, میں بس بات ختم کر رہا ہوں, طریقہ اپنے بڑوں والا رکھنا. کسی یتیم کو ذلیل نہ کرنا, کسی بیوہ کے بیوہ ہونے کا ڈھنڈورا نہ پیٹنا, اس کو سٹیج پہ نہ بلانا, بلکہ طریقہ وہی رکھنا جو ہمارے بڑوں کا تھا. حضرت ماشاءاللہ طریقہ وہی رکھنا جو ہمارے بڑوں کا تھا. کسی یتیم کی یتیمی کا مذاق نہ اڑے. حضرت میں نے کہا ہے نا, میں نے ایک دفعہ حضرت کسی پروگرام میں مدعو کیا گیا. میں نے انہوں نے کہا جی اسی یتیم بچیاں کو سامان ونڈنا ہے. میں نے کہا میں آواں گا بھائی, میں پہنچاں گا. انہوں نے کہا حضرت جی پہلے آپ کی سپیچ ہوگی, پھر ہم یتیم بچیوں کو نہ کچھ مشین وغیرہ نہ, تاکہ ان کا اپنا سلسلہ بن جائے. میں کہا ٹھیک. میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتے ہیں ہم. حضرت میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا. میں نے پروگرام والوں کو فون کر کے کہا, میں نے کہا یار پہلے مشینہ ونڈ لو, بیان بات ہو جائے. میں جو بھی آپ کے ڈونر ہیں میں ان کی تھوڑی دل جوئی اور ان کا ذہن بناؤں گا کہ یار چلو یہ ادارہ یتیم بچیوں کے لیے کر رہے کرو. میں حضرت جیسے اب یہ مجمع ہے نا, میرج ہال میں پروگرام تھا جب میں غفیر لوگوں کا. میں جب میرج ہال کے دروازے پہ پہنچا, میں نے کہا اتنے لوگوں میں تو گزر کے جانا بڑا محبت میں, یہ تو میرے کپڑے شپڑے پھاڑ دیں گے. حضرت جی میں نے حضرت جی پاگ اتار کے نا ساتھ والے بچے کو پکڑائی, میں نے چادر میں خود کو چھپایا, اور میں لوگوں سے اللہ لوگ کہہ رہے ہیں اور پیچھے ہی کھلو جا, آگے جا کے کی کرنے, لیکن میں سنتا آ رہا ہوں. اچھا حضرت میں نے دیکھا کیا, اس وقت نا سٹیج پہ ایک بچی کا اعلان کیا گیا جی فلاں آئے اور آ کے اپنی مشین وصول کرے. میں کیونکہ اس وقت لوگوں میں تھا, اتھے حضرت 2 منڈے آپس بولے گا وہ یتیم ہے, روز جدو سکول جاندی ہے نا میرا دل کردا ہے چھیڑاں, لیکن میں دے ابے دے ڈر نہ نہیں چھیڑدا. لے اے کہانی تے مکی نہ بھائی کوئی نہیں ہے. میں حضرت اتھے کھلو گیا. میں نے کہا یار ایک مشین دے کے اس سارے شہر نوں دچڑیا جے پیو کوئی نہیں سر تے, جدا دل کرے چھیڑ لئیو, جدا دل کرے سر تو دوپٹہ کھچ لئیو, ایسا کوئی نہیں جو پیو شو پیچھے. میں اتھے ہی کھلو گیا. خدا دا واسطہ ہے یتیم کی یتیمی کا مذاق تو نہ اڑاؤ یار, یہ کیا عجیب تماشا ہے. میرے ایک دوست ہیں سیالکوٹ میں ہی, ان کا ریسٹورنٹ ہے بہت بڑا. رمضان آ گیا, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب 100 گھروں لنگر دینا, تسی کیا جی. میں ٹھیک ہے الحمدللہ. تے میں حضرت پھر لگا جی اپنے ہوٹل تے لوکاں نوں بلان. میں حضرت صاحب غصہ میری گل دا نہ کریو, لیکن میری ڈیوٹی ہے. اللہ میں دعا کرتا ہوں قیامت تک آنے والی نسلوں میں شہنشاہی رہے, لیکن بھائی میں دعا کر سکتا ہوں, زبردستی کوئی نہیں میری. ہو سکتا ہے تیسری نسل میں فقیری آ جائے. یہ بتائیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بہو کسی کے ہوٹل پہ جائے, بہرے بھی پیڑی نظر نہ ویکھن, گن والا بھی پیڑی نظر نہ ویکھے, دل کردا جے؟ نہیں حضرت. تو میں پھر لوکاں دیاں تیاں کیوں بلان لگے. مجھے کہنا کہ حضرت پھر کیا کروں؟ میں کہ حضرت وہی کریں جو میرے امام حسن مجتبیٰ کا طریقہ مبارک تھا. لکھا ہے جب میرے امام پاک کا وصال ہوا, غسل دینے والے نے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا تو آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا چنڈی. باتیں شروع ہو گئیں, شہزادے ہیں, مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سواری کرنے کا اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے. یہ محبوب کی مبارک زلفوں سے جن کی رب قسمیں کھاتا ہے یہ کھیلا کرتے تھے.
इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान आ गया? मैं मुख्तसर करूंगा। गुलाम रो पड़ा, उसने कहा इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा हाल ना बताना, लेकिन आज बात मेरी इमाम की इज्जत की है तो सुन फिर। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। इसलिए हजरत हैं अल्लाह, इसलिए हजरत मैं फिर अपनी बात पे खड़ा हूँ। जिन्हों जिन्हें रब ने पैसा दिता हो ताड़े लिए यारी बड़ी सौखी जे, ना अंडे दिंदे जे ना बच्चे दिंदे जे, ते ताड़े पुत्र दा ते धी दा मुकद्दर वखरा है, ना परेशान हो, रब ना यारी लाओ है। मैं जिस बात को शुरू किया था, मैं अपने अल्लाह दा नाम लिया करो, यही काम आना जी। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। सारी बरादरियां बैठी हैं जी, सिर्फ उत्थे एक निस्बत कम आनी जे, ओ जे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी निस्बत, बाकी सब बरादरियां खत्म हो जाएंगियां। उत्थे उन्होंने एक 10 बंदे करके किया है। अल्लाह सलामत रखे। चौधरी अख्तर साहब, चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, चौधरी खुश अख्तर सुबानी साहब, और जितनी माशाल्लाह ये फैमिली है जी। मैनू तो कोई अल्लाह माफ़ करे पानी का गिलास न दे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और करते सिर्फ उनकी वजह से हैं। मैं इस तो पहले भी मेरी तकरीबन 40 साल उम्र हो गई है जी। मैं 40 साल तो सियालकोट हाँ, ना किसी ने बुलाया ना कभी किसी ने पूछा। जिदों का उन्हों का नाम लैन लगे हैं सारिया मुहब्बतां उदों दियां मिलियां ने जी। उनकी वजह से बड़ा प्यार करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ने जो इनको इज़्ज़त दी है, अल्लाह इस इज़्ज़त को इसी तरह सलामत रखे। और क्योंकि मैं कहता हूँ देखो हज़रत जी, एक खैर खा साथी हैं माशाल्लाह, चौधरी साहब बैठे हैं, रमज़ान साहब भी और तारिक साहब भी। मुझे उन्होंने कहा कि हज़रत तरबियत करनी, उन्होंने नहीं कहा कि साड़ी तारीफ च बोलना ने, मुझे कहना हज़रत तरबियत करनी, सारे जी अज आए ने तो नमाजी हो के जान। मुझे सारे कहते हज़रत जी तुम हथ क्यों एडी एडी मुछ रखी है तो हथ क्यों जोड़ते हो? ये मेरा है, मेरे अंदर मुहब्बत है आपके लिए। मैं हथ जोड़ के कहने लगा जी नमाज पढ़ो यार सारे। सब तो पहली जी उदन मेरी तो मेरे मालक की आपस की गल होनी है नमाज की होनी, जिसने मुझे बनाया है ना हज़रत, जो मेरा खालिक है, पहली जी मेरी ओदी मुलाकात आपस च होनी है ना, उत्थे गल नमाज की होनी। पहली जी मेरी तो मेरे अल्लाह की मुलाकात होनी, पहली मुलाकात जिहदे च रब ते बंदा आपस च मिलणगे, गल कादी होनी है? किड्डी स्पैशल शै, कोई गल नहीं। बंदिया की खादा, बंदिया की पीता, सियालकोट पसंद आया कि नहीं आया, कोई पहली गल हज़रत तुहाडी ते मेरे अल्लाह दी जेड़ी होनी है ना, नमाज दी होनी है। ते जे हज़रत जी मैं बेनमाज होया, मैं अपने रब नाल की मैंने आपको नमाज की तरफ लेके आना, भगाना नहीं है हज़रत। मैं अब आप खुद ही सोच लीजिएगा कि इस यहाँ उसके लिए क्या हज़रत वो बंदा कैसा बंदा है कि जिसके पास 24 घंटों में से अपने अल्लाह के लिए 23 घंटे और 40 मिनट, जिसके पास अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो 20 मिनट भी नहीं है। ओ भाई 23 घंटे और 40 मिनट तेरे थोड़े हैं यार। सारे सियाने बयाने बैठे हो, कोई तो बात का कभी जवाब दो हमें आगे से, बोलते कोई नहीं है। ओ भाई थोड़े हैं भाई, बीवी है 2 टाइम, 23 घंटे 40 मिनट। ससुराल जाना है जाओ, मायके जाना है जाओ, भाई के पास जाना है जाओ, किसने मना किया? 23 घंटे 40 मिनट तुझे दिए हैं, 22 घंटे और 40 मिनट तुझे दिए हैं, तेरे हैं। उसके लिए बाकायदा निजाम दिया। क्या कहा? फरमाया जब रात आए सो जा, वजालना नौमकुम सुबाता, हमने रात सोने के लिए बनाई, सो, लेकिन जब फजर के लिए बुलाएं तो फिर उठ भी जा। दिन आया फिर क्या क्या? वजालना नहारा माशा, दिन काम के लिए बनाया कर। बंदे 1 घंटा 20 मिनट साढ़े ने, 22 घंटे 40 मिनट तेरे। लेकिन अब आप खुद सोच लीजिएगा कि यहाँ क्या लफ्ज होना चाहिए था कि हालात इतने खराब हुए पड़े हैं। हमारे पास आज अपने अल्लाह के लिए 24 घंटों में से 80 मिनट भी नहीं है। तो फिर क्या कहा? फिर क्या होगा? हम मईशत को कड्डो हज़रत है टाइम, ये टाइम उसका है। तो फिर क्या होगा? हो रहा है, शुरू हो गया काम। फिर वो क्या करेगा? अगर तूने
1 ਘੰਟਾ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ तेरे 22 घंटे ਤੇ 40 मिनट च भी बरकत नहीं रहन देनी। ये हजरत उलमा मौजूद हैं। मैं अक्सर हजरत सोचा करता था कि ये कैसे होगा। मसलन हदीस पाक का मफहूम है कुर्ब क़यामत साल महीने के बराबर हो जाए। वक्त में इतनी बेबरकती होगी, वक्त में इतनी बेबरकती आ जाएगी, 1 साल ऐसे गुजरेगा, होगा साल ही 365 दिन पूरे होंगे, कम नहीं किए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, बरकत उठ जाएगी। 1 साल ऐसे गुजरेगा जैसे 1 महीना गुजरा, 1 महीना ऐसे गुजरेगा जैसे हफ्ता गुजरा। ये नहीं कि महीने के दिन कम कर दिए जाएंगे, 30 ही रहेंगे, लेकिन गुजरेंगे ऐसे जैसे 7 दिन गुजरे। वो 7 दिन कैसे हो जाएंगे जैसे 1 दिन गुजरता है। बरकत उठ जाएगी वक्त में। मैं सोचा करता था कैसे होगा, क्यों होगा, फिर जवाब ही आया, बंदिया जब ये हालात आ जाएंगे कि लोग वेले होके भी इतने मसरूफ होंगे, शादियों के लिए टाइम होगा, मंगनी एक नहीं छोड़ेंगे, अकीका एक नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करता हूं बड़े बड़े मजमू में, कहता हूं भाई मुझे पूरे पाकिस्तान में तलाश है, बुढ़ा हो गया मैं भी, लब्बा नहीं जे बंदा कोई भी। मैं पूछता हूं बड़े बड़े मजमू में जाके, मैं कहता हूं भाई अगर यहां कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको किसी जगह से कोई शादी का पैगाम आया हो, वजह कोई ना हो, नाराजगी ना हो, बीमार ना हो, मसरूफियत ना हो, और वो फिर भी उस शादी में मैनू नहीं लब्बा। मैंने यहां तक भी आवाजें सुनी है, मसलन शादी से कार्ड आ जाए ना, पता है जो घर का को बड़ा हो वो क्या कहते हैं, वो एक कार्ड आया, को एक कदाते जाओ। ओ भाई तुझे को बंदा कार्ड भेजे, तुझे इतनी फिक्र है?